Welcome to Maths Katta, my YouTube channel. Standard 10, Maths 2, Chapter number 6, Trigonometry. Last time we studied about all the basic concept in the trigonometry that are sin theta, cos theta and tan theta. Today we are going to study the next three ratios, cosec theta, sec ratio or sec theta and cot theta ratios. These are the multiplicative inverse of sine, cos and tan ratios. Remember that cosec theta is a multiplicative inverse of sine theta. Means cosec theta is equal to 1 upon sine theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta. Cot theta is equal to 1 upon tan theta. Means what? When we multiply sine theta and cosec theta, then it is equal to 1. Multiplication of sec theta and cos theta is 1. Multiplication of tan theta and cot theta is also 1. Then, how to remember these formulas again? Observe that this is a small trick for you. Write down sine, cos, tan, and the next three ratios are sec, cosec, cot. Remember that all the spellings which are starting from S, C. Here also sec and cosec starts from S and C. Then remember the pair of S and C. Sine and cosec. Sec and cot. Sec means S and C, cos. Means these are the multiplicative inverse of each other. बघा साइन आणि कोसेक यांची जोडी लक्षात ठेवायची एस सी आणि सेक विचारला तर त्याचं स्पेलिंग आहे एस वरनं मग इकडे सी घ्यायचा कॉस. हे एकमेकांचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स असतात म्हणजेच एकमेकांचे इन्व्हर्स असतात. टॅन थीटा अँड कॉट थीटा आर ऑल्सो मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ इच अदर. टॅन म्हटलं तर 1 अपॉन कॉट, कॉट म्हटलं तर 1 अपॉन टॅन, या पद्धतीने. मग आता फॉर्म्युले कसे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला माहिती आहे. साइन थीटा, कॉस थीटा अँड टॅन थीटाचा फॉर्म्युला. साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस. कॉस थीटा मीन्स ॲडजस्टंट साइड अपॉन hypotenuse. Tan theta means opposite side upon adjacent side. Then what is cosec theta? We know that cosec theta is a multiplicative inverse of sin theta. What is the formula of sin theta? Opposite side upon hypotenuse, and therefore the formula for cosec theta is inverse of it, that is hypotenuse upon opposite side. Formula for sec theta. Then sec theta is the inverse of cos theta. Cos theta formula is adjacent upon hypotenuse. Then formula of sec theta is hypotenuse upon adjacent side, inverse of it. Cot theta. Cot theta is the inverse of tan theta, and therefore formula is adjacent side upon opposite side. These are the formulas which can you remember from these pairs. बघा तुम्ही जर अशी ट्रिक लक्षात ठेवली एस सी तर एका सेकंदात आपल्याला विचार करता येतो की कोसेक थीटा हा कोणाचा इन्व्हर्स आहे? साईनचा म्हणून उलटं करायचं म्हणजे इन्व्हर्स घ्यायचा हायपोटेनियस अपॉन अपोजिट साईड. सेक विचारला तर त्याचा इन्व्हर्स कोणाचा आहे? हा इन्व्हर्स तर कॉसचा आहे. कॉसचा म्हणजे याप्रमाणे फॉर्म्युला. हा कोणाचा आहे? टॅनचा. मग टॅनचा फॉर्म्युला म्हणजे हे 3 फॉर्म्युले जर तुम्ही व्यवस्थित पाठ केलेले असतील तर तुम्हाला हे 3ही फॉर्म्युले आपोआप लक्षात राहतील जर ह्या पेअर्स तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर. नेक्स्ट वन. नाव देर मे बी अ क्वेश्चन लाईक दिस. फ्रॉम द डायग्रॅम दिस राईट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. बघा ही डायग्रॅम दिली आहे. ट्रायंगल ए बी सी. हा अँगल दिला आहे थीटा. हा असतो 90 डिग्री. मग हा किती असेल तर 90 मायनस थीटा असेल. तर याप्रमाणे तुम्हाला साईन या थीटाच्या संदर्भात सगळे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज लिहायचे आहेत. म्हणजे साईन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक, कॉट याप्रमाणे. साईन थीटा मध्ये फॉर्म्युला लिहायचं. साईन थीटा म्हणजे हा साईन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनियस. मग थीटाचे अपोजिट साईड बघा ए बी, हायपोटेनियस ए सी म्हणजे ए बी अपॉन ए सी. कॉस थीटा ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनियस. मग थीटाची ॲडजस्टंट साईड कोणती इथे? बी सी. मग बी सी अपॉन हायपोटेनियस ए सी. टॅन थीटा
opposite side upon adjacent side. Opposite side is AB, adjacent side is BC. Therefore AB upon BC. Next one, sec theta. Sec theta म्हटलं की कोणाचा इन्व्हर्स? कॉसचा, म्हणजे हायपोटेनियस अपॉन ॲडजेसंट. मग हायपोटेनियस AC, ॲडजेसंट BC, AC अपॉन BC. कोसेक थीटा, हायपोटेनियस अपॉन opposite side, therefore AC upon AB. Okay, then cot theta is a adjacent side upon opposite side, that is BC. Adjacent side is BC upon opposite side is AB, then BC upon AB. बघा, हे जर फॉर्म्युले तुम्हाला व्यवस्थित पाठ झाले की तुम्हाला हे रेशोज लिहिता येतात. या पुढे जाऊन जर इथे त्यांची लेंथ दिलेली असेल तर आपल्याला त्याची व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करून पुढची स्टेप मिळत असते. त्यामुळे तुम्हाला हे बेसिक फॉर्म्युले व्यवस्थित करा, ह्या पेअर्स लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला काही गोंधळ होणार नाही. आता एक होमवर्क तुमच्यासाठी. फ्रॉम द अबव फिगर राईट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर अँगल 90 मायनस थीटा. मग 90 मायनस थीटा ह्या अँगलसाठी तुम्हाला पुढचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हे लिहायचे आहेत आणि तुम्ही ह्या डायग्रॅमवरनं पुन्हा त्याचा प्रयत्न करू शकता. आता पुढचे आपल्याला त्यांच्या व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या अँगलसाठी बघायचे आहेत. बघा, नाव द रेशोज, द टेबल ऑफ द व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. यू नो दॅट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, अँड दिस इज द एक्स ॲक्सिस लाईक अँड वाय ॲक्सिस. बघा, 30, 60, 90 आणि 45, 45 यासाठी आपल्याला कसे व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायचे आहेत. तर इथे तुम्ही माहिती आहे 30 अपोजिट साईड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हायपोटेनियस. मग हायपोटेनियस 2, हाफ ऑफ हायपोटेनियस म्हणजे त्याचा 1, आणि मग इथे येईल √3. तसंच इथे 1, इथे 1 आणि इथे येईल √2. ह्या दोन अँगल सेम आहेत, म्हणजे आमची अपोजिट साईड सेम आहेत म्हणून त्या 1 घेतल्या. 1 घेतल्यानंतर हायपोटेनियस त्यांचा पायथागोरसने आपल्याला √2 काढता येतो. याप्रमाणे जर तुम्ही असं हे ह्या 3 फिगर फक्त लक्षात ठेवल्या तर तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज लक्षात राहतील. साईन 30च्या सगळ्या साईन, कॉस, टॅन. साईन 1/2, साईन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टॅन 30 1/√3. तर त्यानंतर सेक 30, सेक म्हणजे बघा 2 अपॉन अपोजिट साईड इज 1. कोसेक म्हणजे साईनची. सेक म्हणजे 1 हायपोटेनियस अपॉन ॲडजस्टमेंट म्हणजे 2/√3. कोसेक म्हणजे अपोजिट ऑफ इन्व्हर्स ऑफ साईन म्हणजे 2/1. कॉट 30 इज ॲडजस्टमेंट अपॉन अपोजिट साईड √3/1. याप्रमाणे आपल्याला या व्हॅल्यूज या टेबलवरनं किंवा या एका फिगरवरनं काढता येतात. जशा 30च्या तशा 60च्या आणि तशा 45च्या तुम्हाला काढता येतील. आता हा 0, 1 हे काय लिहिलेलं आहे बघा. जसं आपण हा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस काढतो त्याप्रमाणे इथे लिहायचं आहे. त्यानंतर इथे लिहायचं आहे 0, इथे लिहायचं आहे 0. या पहिल्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत लिहिलेल्या, ही लाईन आहे ही 0 डिग्रीची आहे, ही लाईन आहे ही 90 डिग्रीची आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि हे पुढचं पार्ट हा तुम्हाला 11th आणि 12thला उपयोगी पडेल. बघा, इथे साईन 0 म्हटलं की इकडे बघायचं, 90 म्हटलं की इकडे, 180 इकडे, 270 इकडे. आपल्याला हे आत्ता लागणार नाही आहे. आता साईन 0 म्हणजे ही लाईन म्हणजे हा पहिला अंक 0. साईन 90 म्हणजे 1. त्यानंतर आता याच्या उलटं करायचं. इथे 0 0 लिहिलं, आता इकडे 0 0 लिहायचं. मग इकडे पॉझिटिव्ह लाईन आहे म्हणून इथे 1, इकडे निगेटिव्ह लाईन, इकडे -1, निगेटिव्ह नंबर असतात म्हणून. मग इथे ही व्हॅल्यू आहे कॉसची, त्या लक्षात घ्यायच्या. ह्या पुढच्या व्हॅल्यूज कॉसच्या आहेत. मग कॉस 0 म्हणजे 1, कॉस 90 इज 0. याप्रमाणे आपल्याला हा टेबल बघायचा आहे. आता 0, 30, 45, 60, 90. आता जर ह्या 3 फिगर लक्षात ठेवल्या तर हा टेबलसुद्धा लक्षात ठेवायची काहीही गरज नाही. बरेच विद्यार्थी हा टेबलच पाठ करतात, पण काही गरज नाही आहे. तुम्ही एक फिगर जर काढली त्याच्यावरनं तुम्हाला या व्हॅल्यूज एक्झाम्पलसाठी पटकन समोर येतात आणि त्याच्यात आपल्याला व्हॅल्यूज टाकता येतात. आणि पूर्ण हा टेबल लिहायची त्याच्यासाठी गरज नसते. आता काही जण हा टेबल पण पाठ करतात, तर हा सुद्धा पाठ करायची गरज नाही आहे. पण जर आपल्याला हा टेबल पूर्ण आखून हे लिखाणकाम वाचवायचं असेल तर ह्या 3 फिगर पुरेशा आहेत. बघा, 0 इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये थीटा लिहिलेत. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री.
ते लिहून झाल्यानंतर 0 to 4 हे नंबर्स इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहा. 0 1 2 3 4. या सगळ्या नंबरला 4ने डिव्हाइड करा. म्हणजे 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/4, देन 2/4 इज 1/2, 3/4, 4/4 इज 1. त्याचं आता अंडर रूट घ्यायचे. या नंबरचं काय करायचं आपल्याला, स्क्वेअर रूट काढायचे. स्क्वेअर रूट 0चं 0, 1/4चं स्क्वेअर रूट 1/2, 1/2चं स्क्वेअर रूट 1/√2, त्यानंतर √3/2 आणि 1चं 1 येईल. ह्याच सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या साईन थिटाच्या डायग्रॅममध्ये साईन थिटाच्या रोमध्ये लिहायचे आहेत. सगळे तसे सेम लिहायचे आहेत. कॉस थिटा लिहिताना उलट्या लिहायच्या आहेत. म्हणजे 1 इथे लिहायचा, √3/2, हा आहे 1/√2, हा 1/2 आणि मग हा 0. टॅन थिटा म्हणजे 0/1 इज 0, 1/2/√3/2, 1/√3, 1/√2/1/√2 इज 1. इथे येईल √3/2/1/2, 2 कॅन्सल होईल, √3 आणि इथे येईल 1/0. 1/0 म्हणजे नॉट डिफाईन आपण ज्याला म्हणतो. नंतर सेक थिटा. सेक थिटा कुणाचा इन्व्हर्स आहे, कॉसचा. म्हणजे एसचा सी म्हणून कॉसचा म्हणजे याचा इन्व्हर्स करायचा आपल्याला. म्हणजे 1/1, याचा इन्व्हर्स 2/√3, याचा √2/1 म्हणजे √2. इथे 2 येईल. आता इथे 0 आहे. 0चा इन्व्हर्स कसा करायचा, तर 0/1 घ्यायचा. मग 0/1 घेतला तर तो इकडे इन्व्हर्स केल्यावर काय येईल, 1/0. आणि 1/0 म्हणजे काय, नॉट डिफाईन. त्याप्रमाणे तो नॉट डिफाईन लिहायचा. त्यानंतर पुढचा आहे कोसेक थिटा. कोसेक थिटा कोणाचा इन्व्हर्स आहे, साईन थिटाचा. मग साईन थिटाचा कॉलम बघा. मग हा 0/1 आहे, मग तो होईल 1/0 म्हणजे नॉट डिफाईन. 1/2चा होईल 2, 1/√2चा √2, √3/2चा 2/√3 आणि 0/1चा 1/1चा 1. याप्रमाणे ह्या व्हॅल्यूज. आता पुढचे आहेत कॉट थिटा. कॉट थिटा म्हणजे कोणाचा इन्व्हर्स आहे, टॅन थिटाचा. 0/1चा होईल 1/0 म्हणजे नॉट डिफाईन. इथे येईल √3/1, नंतर 1/√3 आणि आता 1 नॉट डिफाईनचा 0, नॉट डिफाईनचा इन्व्हर्स करायचा आहे. मग आता नॉट डिफाईन म्हणजे काय असतो, खाली डिनॉमिनेटरमध्ये 0 असतो म्हणून आपण त्याला नॉट डिफाईन म्हणतो. मग याचा इन्व्हर्स केल्यावर काय होईल, तर 0/, काहीही नंबर म्हणजे 1 म्हणजे तो येईल 0. याप्रमाणे साईन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक, कॉटच्या ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्रीसाठी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता किंवा त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण त्या व्हॅल्यूज टाकून सोडवू शकतो. त्यानंतर आणखीन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज ज्या आहेत त्या तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. 1 साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ह्या फॉर्म्युल्यांचा सुद्धा विचार करताना हा पहिला फॉर्म्युला सगळ्यांच्या लक्षात राहतो, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1. आता टॅनची जोडी ह्या ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीमध्ये कोणाशी आहे, तर सेकशी आहे आणि कॉटची कोसेकशी आहे, हे लक्षात घ्या. आणि 1 प्लस टॅन स्क्वेअर, टॅनला घ्यायचा सेक स्क्वेअर, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर सी, कॉट स्क्वेअरची कोसेक स्क्वेअर, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इज कोसेक स्क्वेअर. या पद्धतीने ह्या जर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज लक्षात ठेवल्या तर याच्यावर आधारित एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवता येतील. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये याच्यावरच्या एक्झाम्पल्सचा प्रयत्न करू, तयार करू आणि प्रॅक्टिस करूया. इफ यू लाईक दिस देन शेअर विथ युअर फ्रेंड्स, लाईक द व्हिडिओ, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.